Hello dear students, welcome back to chemistry class. From our last class, we are studying here analytical chemistry. In our previous class, we discussed about chromatography. It is one of the very most important separation techniques belongs to analytical chemistry. In that, we saw about chromatography means what? Types of chromatography and column chromatography. Column chromatography, it is one of the very most important separation techniques belongs to chromatography. So likewise, in our today's class, I am going to discuss about another one very most important separation technique belongs to chromatography, that is paper chromatography. Dear students, what is meant by paper chromatography? Paper chromatography ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? The name itself indicates. The chromatography technique, it is mainly depend on the paper. Chromatographic technique ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ನಮ್ಮ ಬುಕ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ. So now let's we see here first one definition of paper chromatography. Paper chromatography definition ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ. What is paper chromatography? Dear students, it is one of the technique of separation. It is mainly done by the flow of solvent through the specially designed chromatographic filter paper. Paper chromatography, it is a technique of separation of substance. It is a technique of separation of substance. Separation of substance mainly done by specially designed or mainly done by flow of solvent through the mainly done by flow of solvent through the specially designed chromatographic filter paper. Specially designed chromatographic filter paper. Chromatographic filter paper. Paper chromatography ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಪೇಪರ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಸೆಪರೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸೆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಡನ್ ಬೈ ದಿ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಇಲ್ಲೇನಂತಂದರೆ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿಕ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್. ಸಾಲ್ವೆಂಟನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ಮುಖಾಂತರ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಪೇಪರ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ. Paper chromatography, it is a technique of separation of substance mainly done by flow of solvent through specially designed chromatographic filter paper, in which there is a two types of phases are there. One is the stationary phase. Here the stationary phase is water is present on the cellulose of the filter paper. Water is present on the cellulose of the filter paper. Water is present on the cellulose of the filter paper. It is a stationary phase. And next we'll move to the mobile phase. Next one ಏನಂತಂದ್ರೆ mobile phase. What is mobile phase? Mobile phase means ಮೊಬೈಲ್ ಫೇಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಸ್, ಮೂವಿಂಗ್ ಫೇಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಮೊಬೈಲ್ ಫೇಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇಮ್ಮಿಸಿಬಲ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಫೇಸ್. Immiscible with the stationary phase. ನೋಡಿ, ಸ್ಟೇಷನರಿ ಫೇಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? water is present on the cellulose of the filter paper. Mobile phase ಅಂತಂದ್ರೆ organic solvent which is immiscible with the
ಸ್ಟೇಷನರಿ ಫೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ಟೇಷನರಿ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಟೇಷನರಿ ಫೇಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್. ಬಟ್ ನಾನು ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೇಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಮೂವಿಂಗ್. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ನಾನು ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಹೌದಲ್ಲ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಫೇಸ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಫೇಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ. ಸೊ ಪೇಪರ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅ ಮೊಬೈಲ್ ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಸ್ಟೇಷನರಿ ಫೇಸ್ ಕೂಡ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿದೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಫೇಸ್ ಕೂಡ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆನ್ ಇನರ್ಟ್ ಸಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ ಫೇಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಮ್ಮಿಸಿಬಲ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಫೇಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಅಬೌಟ್ ಹಿಯರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ. ಪೇಪರ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ type of partition chromatography. It is a type of partition chromatography because in the chromatography technique we discussed about two types of classification. One is adsorption chromatography, another one is partition chromatography. So column chromatography, it is belongs to the adsorption chromatography, and then paper chromatography, it is belongs to the partition chromatography. Partition chromatography in which the substance is distributes between two liquids. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗತ್ತೆ. in which substance is distributes between two liquids. Here I am using distributes between two liquids. Instead of phases ಬದಲಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ two liquids ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಪೇಪರ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ಟೇಷನರಿ ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಮೂವಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಸೊ therefore here I am using the substance it distributes between the two liquids. Next point is the components of the mixture to be separate migrate at different rates and appear as spots at different points on the filter paper. The components of the mixture to be separate, it migrates at different rates and appear as spots at different rates on the filter paper. Appear as spots at different rates on the filter paper. ನೀವು ಯಾವ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಏನಾಗತ್ತಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೇಟ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗತ್ತಂತಂದರೆ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಏನಂತಂದರೆ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರುವಂಥ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೇಟ್ಸ್ದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಂತಂದರೆ ಈ ಥರ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. This separation, it is achieved by the differential migration of the different components due to the difference in partition coefficient value. This separation means the the components separation, it is mainly done by the, or it is mainly achieved by the differential migration of the different components due to the difference in the partition coefficient value. Partition coefficient value ನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. If KD value is lower, means partition coefficient value is lower, then more components will move into the mobile phase. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಿತ್ತಂತಂದರೆ, ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಲೋವರ್, ದೆನ್ more amount of component move into the mobile phase. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಿತ್ತಂತಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಏನಾಗತ್ತಂತಂದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಇದೇನಂತಂದರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಒಂದು ಹಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ರೀ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾನರ್ನಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ಇದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದೆ, ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್. ಈ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಂತಂದರೆ ಎರಡು ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ದಿಂದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಒಂದೇನಂತಂದರೆ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದೇನಂತಂದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗತ್ತಂತಂದರೆ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸು ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತಂತಂದರೆ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಂತಂದರೆ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಂತಂದರೆ
ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದಿ KD ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಮತ್ತೇನಂತಂದರೆ KD ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇಫ್ KD ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಲೋವರ್ ದೆನ್ ಮೋರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೇಸ್. ಮೋರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಏನಾಗತ್ತಂತಂದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಡೈಗ್ರಾಮನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಪೇಪರ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ ಬಗ್ಗೆ ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯಿತಾ? ಡೆಫಿನೇಷನು, ಸ್ಟೇಷನರಿ ಫೇಸ್ ಯಾವುದು, ಮೊಬೈಲ್ ಫೇಸ್ ಯಾವುದು, ಮತ್ತೇನಂತಂದರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ವಿ ಸಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು paper chromatography. Before going to our procedure, let's we see here this is schematic representation of paper chromatography. ಇಲ್ಲೊಂದು schematic representation ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ರೀ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ನೋಡ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನಿಮಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. About procedure belongs to paper chromatography. In the paper chromatography procedure, first you have to take one filter paper and draw one pencil line on this filter paper. So first point is draw pencil line near one edge of a rectangular piece of filter paper parallel to it. ಮೊದಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಒಂದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಲೈನನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. Apply as a small drop of mixture to be separate on a pencil line. Apply small drop of mixture to be separate on this pencil line. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ನೀವು ಯಾವ ಮಿಕ್ಸರನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಮಿಕ್ಸರನ್ನು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಲೈನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. And also you have to apply original pure reference compounds on the interval of the pencil line. ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕಂಪೌಂಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಲೈನ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ನೆನಪಾಯ್ತಾ? ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಲೈನನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸರನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಪ್ಯೂರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕಂಪೌಂಡನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. Hang vertically filter paper in a tank containing organic solvent. You have to take this filter paper and hang vertically into the tank. That tank containing organic solvent. ಆಮೇಲೆ ಈ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರನ್ನು ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಈ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಇಡಬೇಕು. ಟ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ. The tank is sealed with a lid to prevent the evaporation of solvent. That tank it is sealed by a lid because to avoid evaporation of solvent. ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಆಗೋದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಟ್ಯಾಂಕನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಲೀಡ್ದಿಂದ ಸೀಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. Solvent starts to rise up by the capillary action and components of the solvent rises up the paper at a different rate. Here solvent starts to rises up by the capillary action and components of the solvent rises up on the paper at different rates. ಕ್ಯಾಪಿಲರಿ ಆಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಈ ಟ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೇಪರನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಿರಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಲರಿ ಆಕ್ಷನ್ದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಮಿಕ್ಸರ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ರಿಮೂವ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ಫ್ರಾಮ್ ದಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲೌ ಟು ಡ್ರೈ. ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿಬೇಕು, ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ಡ್ರೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಫೈನಲಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ RF ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಫೈನಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಪರೇಟ್ ದ್ಯಾಟ್ purified components or separated components on the basis of RF values. RF ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಬೇರ್ಪಡಿಸಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಪೇಪರ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ. ಇದೇನಂತಂದರೆ ಪೇಪರ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಲೈನನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಲೈನನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಮಿಕ್ಸರನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು
ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳತ್ತೀನಿ ರೀ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ಹೌದಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಲರಿ ಆಕ್ಷನ್ದಿಂದ, ಡ್ಯೂ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಲರಿ ಆಕ್ಷನ್ದಿಂದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಏನಾಗತ್ತಂತಂದ್ರೆ ರೈಸ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗತ್ತಂತಂದ್ರೆ ರೈಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು, ತೆಗೆದಾದ ನಂತರ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಡ್ರೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು RF ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಬೇರ್ಪಡಿಸಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ RF ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಹೌ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ RF ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. RF ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಫ್ರಂಟ್. ಇದೇನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಫ್ರಂಟ್ ಇದೆ. ಇದೇನಂತಂದ್ರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ಅಂಡ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಟು ದಿಸ್ ಲೈನ್, ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಲೈನ್ ಟು ದಿಸ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಫ್ರಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ Y. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ Y ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹೌದಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಪರೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ X ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ RF ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು X ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ Y. RF ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಂತ ಬರ್ತೀನಿ, X ಬೈ Y ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾವು RF ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ. RF ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ divided by the distance moved by the solvent front. The distance moved by the pure substance to the distance moved by the solvent front. Okay, so nodrile, this is the solvent front and this is about the pure substance. So the distance moved by the pure substance divided by the distance moved by the solvent front. Here RF, this RF, it is the movement of substance relative to the solvent front in a given chromatographic system. RF means it is the movement of substance relative to the solvent front in a given chromatographic system. So therefore, once again RF values can be defined like this one. It is the ratio of distance travelled by the solute from the original line to the distance travelled by the solvent from the original line. ಸೊ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವ ರೀತಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತೇಳಿ ನೋಡ್ರಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಈಸಿ ಐತಿ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೈನ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೈನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೈನ್. ದಿಸ್ RF ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, it is the function of partition coefficient. RF value is the function of partition coefficient, and this RF value it is depends on, first one is the solvent employed. ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ RF ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪೇಪರ್, ಯಾವ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಮಿಕ್ಸರ್, ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಏನಂತಂದ್ರೆ RF ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಮಿಕ್ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವಲಂಬನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ವೆಸಲ್, ಮತ್ತೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ವೆಸಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಟ್ಯಾಂಕ್. ಓಕೆ, ದ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಇದು ಕಂಟೈನರ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಕಂಟೈನರ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ RF ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಈಸಿ ಇಸ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಸರ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಪ್ಯೂರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಟ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಇಡ್ರಿ, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಸೀಲ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಲರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ಹೊರಗೆ ತೆಗಿರಿ, ಡ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ. ಆಮೇಲೆ RF ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪೇಪರ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಆಮೇಲೆ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ RF ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಏನಂತಂದರೆ ಇವೆರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಬಯಟ್ ಹಾಕಿ ಅಥವಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನಂತಂದರೆ ಇದು RF ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಏನೇನು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಸೊ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದೆ. ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಸೊ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದೆ. ಮಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಮಿಕ್ಸರ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇದೆ. ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ವೆಸಲ್, ಕಂಟೈನರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಕಂಟೈನರ್ ಮೇಲಿದೆ. ಸೊ ನಾವ್ ಹಿಯರ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿ ಮೂವ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ. ಪೇಪರ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ.
First one is, it is used for the separation of amino acids and oligopeptides. It is used for the separation of amino acids and oligopeptides. Amino acids, it is the nitrogenous base complex. Okay. So now ಪೇಪರ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಲಿಗೋಪೆಪ್ಟೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪೇಪರ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿಯನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ವಿ ಮೂವ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪೇಪರ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮೆಟಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಪೇಪರ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮೆಟಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೇಪರ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿಯನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ನೋನ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ನೋನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರದೇ ಇರುವಂತಹ ಕಂಪೌಂಡ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪೇಪರ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Here, structural analysis of unknown compound can be made by using paper chromatography. And next one application is the paper chromatography has also been employed for the analysis of mixture of sugars. Means paper chromatography, it is used in the analysis technique of sugar. Analysis sugars ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೇಪರ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿಯನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And next one, several compounds of biological origin such as carbohydrates, it may be lipids, it may be steroids, it may be hormones, it may be nucleosides, it may be alkaloids, etc. have been studied by using paper chromatography. ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಒರಿಜಿನ್ ಇರುವಂತ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವಿದೆ? ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇದೆ, ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಒರಿಜಿನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೇಪರ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿಯನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲೇನಂತಂದ್ರೆ 5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊದಲನೇದೇನಂತಂದ್ರೆ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಲಿಗೋಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಸೆಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎರಡನೇದೇನಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮೆಟಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ನೋನ್ ಕಂಪೌಂಡ್. And fourth one, it is also used in the analysis of mixture of sugars. And again it is used in the several biological compounds or biological compounds ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay. So now here our paper chromatography concept is over and also our chromatographic sub concept is also over. ನಮ್ದೇನಂತಂದ್ರೆ chromatographic sub concept ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು. So in the chromatographic technique, what we discussed? Yes, we discussed about first one, chromatography definition, and then types of chromatography. There is a 2 types are there. One is adsorption, another one is partition chromatography. Okay, so adsorption chromatography, it is belongs to the column chromatography, and then partition chromatography, in which we studied about paper chromatography and with respect to applications. And now here our today's class is over. And in the next class, I will start another one important analytical technique.